Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnува. Houston, we have a problem. Dobar den, dobrodojdovte, dami i gospoda, vo moje to popladnevno redovno radio show na Radio Slobodna Makedonija, sekako najslušalnata radio govorna emisija vo Republika Makedonija. Danas imam želba da vi pročitam, odnosno probam da go prevedam koliko što moždam poveće, podobro, tekstot što na sajtot koji se vika višegradpost.com go ima objaveno dr. Harold Koči. Dr. Harold Koči je dolgogodišnji diplomat vo Ministarstvu za nadvorešnje raboti na Avstrije od 73. do 2011. Znači skoro 40 godini. Vo Južna Amerika, Severna Amerika, vo Evropa. Vključitelno od sveto toa za nas najznačajno je što je ambasador na Republika Avstrija vo Republika Makedonija od 1997. do 2002. vo najturbulentnite godini, vo godinite na što go imavme od napadot na albanskite teroristi i zverovi od preko kosovska granica suportirani od tako narečenite zapadni demokratiji. Harold Koči mnogumina bi go narekle pogolem Makedonec od mnogu Makedonci vo ova naša država, osobeno daleko pogolem od onija što se zastanati za Zoran Zaev. I to ima napišeno kolumna koji ima naslov, se vika Final Solution of the Macedonian Question, odnosno krajno scenario, završna solucija, završen izlaz na makedonsko to prašanje. To je nešto što izleze ovija denovi i što sum dolžen koliko što je možem podobro da vi go prevedam. Znači, kolumnata na Harold Koči. Sega, započnuva vaka ta kolumna. Veli Makedonija, crtička 15% albansko malcivstvo u ova država je drživo založništvo cela Republika Makedonija. To mu je jedan podnaslov. I potom veli fikcija, 2 točki. Karintija 2017. Karintija je teritorija vo Avstrija koja graniči sa Slovenija, odnosno kaj nas poznate kako Koruška, iako znajete vo onija poranešni jugoslovenski vremenja problem od so Koruška, da li je jugoslovenska ili avstrijska, ne, i tako natamo beše izdignato na nivo na sekiracija na site nas, iako nikoj ne se sekiraše za, da kažeme, Belomorska, odnosno Egejska Makedonija i za Pirinska Makedonija. Pa tako je veli fikcija Karintija 2017, znači Koruška 2017. I veli ovako. Malo to malcinstvo vo Karintija koja govori slovenečki jazik, bara to jazik da bide vtor služben i sekojdnevnen jazik i kako posledite na to isto taka povikuva da se dvojazični местата, името на местата, знаците, имињата на улиците во низ целата покрајина. Например, локалниот собственик на некаков си хотел во Малинц, тоа е едно мало место, е должен да зборува со неговиот клиент од Клопшниц, од сосема друга страна на Австрија, на словенечки јазик, или на друг начин, ако не може, тога се соочува со драконска казна. Името на провинцијата, значи ова Каринтија, и химната мора да бидат двојазични, и знамето на покрината мора да содржи словенечки символи. Веќе со години на улиците и на јавните и приватните згради во областа со мешовито говорно подраче, на црвено-бело црвеното австриско знаме, повеќе не е истакнато на прослави,
Туку само словенечкото национално знаме. 50% државните службеници на полицијата и на војската и на другиот персонал мора да се регрутираат од словенската јазична заедница. И прашува абсурдно. Кочи прашува абсурдно ли? Вели не. Како што не е абсурдно, бидејќи е иста ситуација која може да се забележи и денес, само ако се замени Словенија, словенечки со албански, словенци со албанци. Бидејќи само на 1000 километри од Виена, ова се случува во Република Македонија. Натаму, значи, оваа фикција кочија, замислите, значи, да ви се случува ова, мои сограѓани австрици, замислите ова да ви се случува во Корушка. Тоа го кажува Кочи. И од тука почнуваме со својата анализа, која има еден поднаслов масовни протести за неподелена Македонија. Вели вака: Соединетите американски држави и нејзините делегирани агенти во Брисел, како и агентите на НАТО и на ОПСЕ, а пазите, ОПСЕ се наоѓа, централата е во Виена, во Австрија, се мешаат веќе 2 децении во домашните работи на оваа суверена држава, на локално ниво преку своите амбасадори или директно од нивните главни градови, и тоа со право може да се опише како тие можат да се опишат, тие што се мешаат, како квази гувернери. Подкрепен со овие пречки на долготрајната политичка криза во Балканската република Македонија, се приближува до кулминација и може да прерасне во секоја минута во насилни судири сето ова. Например, како што е предвидено од странство во странските сценарија, во собранието се свикува нелегално, собранието само се свикува нелегално, со цел да се направи употреба на нови соодноси на мнозинството за избор на влада, без учество на председателот на државата, и сето тоа на неуставен начин, меѓутоа со осигурачи, со гаранти дека ова ќе пројде од белиот свет, односно од западниот свет. Значи, ова сега луѓе што се собирате ви пред радио овдека, кои се практично гаранти дека се уште си ја држиме државата, овие кои нелегално сакаат да од собранието да изберат собраниски спикер, а потоа и председател на владата на Република Македонија, а без да го прашаат, без да добијат соодветен документ и одобрување од председателот на државата, како што е според устав, за таква нелегална акција тие, значи овие кои разнебетуваат Македонија, би имале осигурувачи од светот. Натаму вели Кочи, врз основа на резултатите од превремените избори што се одржаа во декември 2016, овде советниците од странство сакаат да го принудат председателот на Република Македонија да именува коалицијска влада составена од етнички македонци, значи од Социјалдемократската партија и сите партии на етничките албанци. Ова ќе биде чекор кон поделбата на мултиетничка земја по должина на јазичните граници, заклучува Кочи. Натаму вели, за веќе 3 недели до 150.000 и дури и повеќе лица од сите општествени слоеви, од сите етнички групи кои живеат во оваа земја, со исклучок на албанците, демонстрираат секој ден во сите поголеми градови и села за неподелена Република Македонија, за заедничка Република Македонија, без оглед на нивната политичка определеност. Тој го пишува ова на 21 март, сега е 5 април, вели денес, на 21 март, повеќе од 50.000 луѓе беа на улиците само во Скопје, главниот град на Македонија. Овие демонстрации беа мирни, спротивно на хулиганските демонстрации од претходната година, поттикнати од Соросовата мрежа која ги остави за себе сите штети на јавните згради, институции и објекти видливи до ден денеска. Оваа мирна иницијатива која сега трае, која започна со непартиско здружување на неколку граѓани, уметници и интелектуалци, е
или се едноставно игнорирани од страна на меѓународните мејнстрим медиуми или нивните известии не ги кажуваат вистинските факти. Значи, се ова што се случува скоро 40 дена го нема во странските мејнстрим. А од друга страна, постои така наречен, тој го нарекува Потемкинов попис со лажни информации. Тој е оној попис кога албанците почнаа да се сметаат себе си дека се во оваа држава повеќе од 20, повеќе од 22, повеќе од 25, а сега излезе дека се и повеќе од 30%. Натаму, Кочи вели, на околу 2,2 милиони жители на малата осамена земја која нема море од ниедна страна, во центарот на Балканскиот полуостров, има 64% од етничките македонци, која е титуларна нација на државата. И има најмалку 6, ако не и повеќе, етнички групи. Но на политичката сцена се одвива според етнички критериум, наместо според демократски, граѓански, цивилизиран критериум, се одвива по етнички критериум. Најголемото малцинство се албанци, кои се речиси исклучиво муслимани и чија доминантна населена област е релативно јасно дефинирана во северозападниот дел на Македонија по должината на граница со Албанија и Косово. Во текот на вековите тие се инфилтрирани низ планините од областа на Јадронското море. Нивниот најсилен прилив овде е по Втората светска војна, кога голем број етнички албанци од Косово и Јужна Србија се преселуваат во полибералните делови од Југославија, а тоа е Република Македонија. Меѓутоа, денес бројот на албанската заедница е контраверзна. На официјалните бројки велат дека е 25%, но пописот од 2002 година на кој се заснова оваа бројка е придружен со куп нерегуларности. Од една страна, тоа беше еден Потемкинов стил на попис. Меѓународните наблюдувачи објавија дека цели села биле познати како напуштени со години, одеднаш беа полни со живот. Со албанците од Косово доаѓаа масовно преку така наречената зетра, зелена трака, односно зелена граница, движејќи се од село во село и играат население во секое следно село. Исто така, резултатите од пописот беа одложени неколку пати во годините наназад после тој попис, кој укажува на дополнителни манипулации на фигури. Од 2012 година албанските политичари со поддршка на квазигувернерите, значи амбасадорите овде, успешно се опираат и го бойкотираат евентуалниот и бараниот нов попис, од едноставна причина дека правилно утврдени резултати од пописот може да покажат дека албанското малцинство не се на потребниот кворум со цел да ги уживаат привилегиите кои ги имаат само оние кои се 20% од населението. Албанците, бројот на албанците, на луѓето кои зборат албански, Albanian speaking residents, веројатно не е повеќе од 15-16%, овој Кочи апсолутно ја држи и мојата бројка. Како можеме да видиме преку експлоатираните бројки кои се во релевантни документи, например социјални, здравствено осигурување, social insurance, паспорт авторитет, значи бројот на пасоши и така натаму, тие официјални документи покажуваат дека албанското население овдека не е повеќе од 15-16%, а тоа значи дека ги губат сите права кои насилно ги имаат добиено тврдејќи дека се цели 20%. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to buy. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Да продолжиме со Харолд Кочи, кој во следниот поднаслов вели албанскиот шовинизам како библиски квасец во земјата.
Veli vaka, Makedonija je klasična zemlja na sudir među dve civilizacije. Во смисла тезата на Хантингтон, поставена во својата книга Судирот на цивилизациите, односно христијанско-македонски цивилизации и исламски албанските цивилизации контра словенско-православните цивилизации. Важноста на религиозниот фактор, вели тој, може да се мери од страна на фактот дека бројот на албанците кои се интегрирани во општественото мнозинство се речиси исклучиво од католичката или атеистичка екскомунистичка животна средина. Речиси сите други членови на албанското малцинство во Македонија се чувствуваат дека тие се во две насоки, како несловени, а како муслимани, кои не припаѓаат на државата и живеат во паралелни општества. Тие сметаат дека нивниот етнички и национален идентитет, како албански, се сметаат себе си за дел од албанскиот народ и се стремат да станат дел од една од двете мајки земји, Албанија или Косово, или веројатно од една единствена земја, тоа е голема Албанија. Од овој став тие ги спречува нив Македонија и тој нивен став ја спречува Македонија да продолжи да се развива во мир. Веднаш по формирањето на државата Македонија во 1991 година, албанските екстремисти се обидува територијално отцепување да направат на албанските места од Македонија. Од тогаш сите партии на етничките албанци се залагаат за бинационална држава, во која албанците се поистоветени со титуларна нација во државата, односно се поистоветени со етничките македонци, иако не се ни 15-16 насто. Сепак, ова се гледа само како посредна цел, додека не се постигне крајната цел, а тоа е отцепување од Република Македонија. Степенот на нивната лојалност кон македонската држава може да се гледа во фактот дека во целото албанско говорно подрачје, без македонското, секаде е без македонско знаме, кое би требало да биде истакнато на службените згради, на улиците или на јавните места. За 20 години само албанското национално знаме е прикажано, и тоа сосема легално, како албанците дека тврдат дека е тоа нивни етнички амблем, а всушност е знаме на друга туѓа држава, соседна. Како ефект на војната во Косово во зимата 2001, оние косовски борци по потегло од Македонија се инфилтрират во Македонија и со молчелива согласност на воениот контингент на САД и на НАТО со цел да се фотографира себе во една владина коалиција, сите заедно се обидуваат да прават и направија подоцна комплот против Македонија. Да се биде дел од националната ослободителна армија на албанците УЧК, тоа беше главно заради освојување на териториите во Косово, а потоа и преку границата од Косово во согласност со воената контрола до кај може да ја имаат. Западот спречи тогаш легитимната влада на Македонија да стави крај на ова организирано насилство што се случуваше со распоредување на силите за безбедност и наместо да ја принуди владата да го потпише така наречениот рамковен договор од Охрид, претходно формулиран од страна на квази-гувернерите, на амбасадорите, наместо да го спречи потпишувањето на таков еден срамен договор, странските гувернатори, гувернери, квази-гувернери инсистира и тој договор се потпиша. Ова им овозможи на албанските терористи да учествуваат во владата на Република Македонија под плаштот на политичка партија наречена ДУИ, која не беше ништо повеќе, но едноставно пермутација на УЧК, а за возврат УЧК се прогласи дека е подготвена за разоружување, но само го предаде оружјето кое имаше квалитет и музејска употребна вредност, меѓутоа не и главното оружје. Основниот принцип на овој така наречен мировен договор, овој Охридски договор, беше задржување на македонската унитарна држава со силна мултиетничка компонента, беше воведена етнички пропорционален систем во корист на сите малцинства, а на штета на мајоритетот. Сепак тоа беше само
од сите малцинства профитираше само албанското малцинство од овој договор. Од сега па натаму, секој од јазиците на малцинствата, од тогаш па натаму, секој од јазиците на малцинствата е одобрен како второ официјален јазик во тие заедници кога етничката група има учество во населението повеќе од 20%. Логична последица од тоа дојде поплава на промени на општествените граници врз основа на етнички критериуми со цел да се обезбеди вештачко албанско малцинство со потребната сила во главниот град Скопје и еден од водечките градови во Западна Македонија. Ова повторно ги загреа меѓуетничките спорови во Македонија, дури и во секојдневниот живот и продолжува до овој ден. Следниот поднаслов е платформата на Тирана. Она што ги прави душите на мнозинството на луѓе како меури, а не само на оние од етничките македонци, туку и од другите малцинства, тоа е пред се фактот дека САД, но исто така и нивните лево ориентирани држави од Европската Унија, не ја спречија целата ова злоупотреба, па дури ни по парламентарните избори во 2016 се обидуваат да стигнат до уште еден степен погоре, да се продолжи со досегашната стратегија за разнебитување во Македонија. Прво се почна со тоа што досегашната владина коалиција меѓу најсилната партија од етничките македонци и најсилната партија од етничките албанци веќе не задолжително не треба да коалицираат, иако постоеше така наречен мајски договор. Сега овие амбасадори сметаат дека Зоран Заев, лидерот на Социјалдемократската партија на Македонија, се наметнува како спасител за наменување на наводниот национализам на македонците. Заев е политичар кој е високо ценет од страна на Западот, без оглед на факторот дека тој веќе еднаш ја добил помилување од претседателот на Република, каде во кривична постапка беше обвинет за финансиски малверзации. А од друга страна, плюс од сето тоа беше постојано објавувани негови фотографии и видеоснимки каде е директно поврзан и соработува со албанската мафија. Но овој човек кој е управуван од страна на само еден личен мотив, неговата лакомост да ја врати неговата партија во коритото на финансискиот довод на електрична енергија, односно на финансиска енергија по повеќе од 10 години, за која цел тој е подготвен да ја продаде душата на ѓаволот. Ова се зборови на Кочи, не се на Миленко. Со активно учество на квази-гувернерите, тој има работено на договор за коалиција со сите партии на етничките албанци со цел да стигнат до парламентарно мнозинство. Неговото јадро за ова е спроведување на платформата од Тирана. Сега ќе продолжам за некоја секунда, само момент. Само момент. Сум станал како Јанкова, клик овде, клик онде. Да продолжам. Како што е вообичаено, од осамостојувањето на земјата во владата се вклучува најмалку една албанска партија во владината коалиција. Албанците сега се на врвот на скалите, кога се станува збор за формирање на новата влада. Оваа платформа е всушност, Тиранската платформа е всушност еден каталог на барања донесен во декември 2016 година во Тирана, значи каталог како во продавница за време на состанокот на сите македонски партии на етничките албанци, свикани од албанскиот премиер Еди Рама, а направен под знамето во просторија под знамето на голема Албанија. Документот е со цел да се подобри статусот на албанското малцинство кон целосна равноправност со етничкото мнозинство
odnosno makedonskото население koje je konstitutiven narod. Ова се докажува со читање меѓу редови на самата платформа. Главното поварување е да се користи албанскиот јазик како официјален и секојдневен јазик во секојдневниот бизнис во целата земја, дури и на оние области каде што нема ниту еден албанец кој говори албански. Планот е да се има двојазнични топографски надписи, како и соодветна промена на државните символи, државно име, знаме, химна. Сите позиции во владата и државата и државните органи, вклучувајќи и полицијата, судството и војската, како и во државните предпријатства и институции, мора да се поделат под еднакво 50 се претпоставува кочи помеѓу двете држави во самата држава, помеѓу албанците и македонците во државата. Границите со Албанија и Косово мора да останат комплетно отворени и се разбира, таму е иста таква посебна желба за брза интеграција во НАТО и ЕУ. Во поглед на содржината на платформата од Тирана, значи создавањето е практично создавање бинационална држава. Ова е одземање на Охридскиот рамковен договор од страна на етничките албанци, значи поништување, кој во 2001 година беше пофален од страна на меѓународната заедница во наводници, како во отворени наводници постојано траен мир во кој ќе може да си остварат своите права малцинствата, затворени наводници. Председателот на Македонија смета дека овој договор за коалиција е насочен против суверенитетот и независноста на Република Македонија и тој начин е отворено кршење на Уставот. И покрај тоа што масовно е критикуван председателот на држава од квази-гувернерите, амбасадорите, тој досега успешно одбива да не му ја довери мандатот за председател на влада на председател на СДСМ Заев. Парламентот ја прекинува повеќе пати својата конститутивна седница по избори, без избор на председател на парламентот, со цел да се олесни ситуацијата вршител на должността премиер, поранешниот премиер на Република Македонија Груевски се согласи во име на мнозинството етнички македонци, партијата ВМРО за поддршка на малцинската влада со СДСМ да го поддржи Заев штом тој јавно се откаже од тиранската платформа. Оваа понуда беше одбиена. Следниот поднаслов е двоен режим на ЕУ. ЕУ мора да биде свесен за двоен стандард кој го применува тука. Тука на Балканот Балканот преку тие двојни стандарди ЕУ докажува дека еден шеф на влада на странска држава има решавачко влијание врз домашната политика на соседна држава, а дома има огромни непријатности и се возбудува кога турските политичари се мешаат во изборната кампања кај својата диаспора. ЕУ комесарот Јоханес Хан, Европска соседска политика и преговори за проширување, кој беше поканет да разговара на 21. мај 2017 година со властите во Скопје, можеше да го покаже, да се осведочи во неговите демократски капацитети и став, но одби да разговара со представниците на наредното движење, што само кажува каков е тој негов демократски капацитет. Како одговор на тоа, председател на државата Иванов да му порача на Хан дека тој не е во можност да го прими, да ја направи закажаната средба и дека својот термин го доделува на 50.000 демонстранти кои чека да се видат со Јоханес Хан. Следниот наслов е повторно, тоа е Џорџ Сорос. Меѓутоа за тој наслов по следната музичка numera. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот.
Последното парче што ќе ви го прочитам, иако е текстот подолг, па ве повикам да си го најдете и да го прочитате на вишеградpost.com. Носи наслов, вели повторно и повторно, тоа е Джордж Сорос. Вели вака, вистинските автори на платформата од Тирана треба да се најдат во една од пропагандните работилници од Соросовата мрежа, ако не и директно во Вашингтон. Само неколку дена пред да се направи тиранската платформа, директорот на ЦИА Џон Бренон имаше разговор во Тирана за борба против тероризмот, како и други билатерални и меѓународни прашања. Дали тоа беше чиста случајност? Не. Како што е познато, Џордж Сорос на берзата, на светските берзи е познат шпекулант и милиардер и на косунгарски корени, а глобално ја работи својата мрежа за отворено општество со собствени средства или како клириншка куќа за други извори на пари, например USAID, со цел да се зацврстат, закотват либералните и демократски така наречени вредности, всушност левото крило во секоја држава, и идеите меѓу владите и граѓанското општество во земјите во развој, како и манипулирање со нив кон глобализација и плутократската иднина на една светска влада. Главната цел овдека што се однесува до овој дел од светот е поделба на Македонија и создавање на голема Албанија. Јасно им е на сите објективни наблюдувачи во земјата каква е тиранската платформа и крајната цел на таа, а попатна станица е федерализација на државата комплетно, последниот чекор е отцепување со помош на насилните албанци, отцепување на територии и нивно поврзување со Косово или Албанија. Меѓутоа, оно што не е јасно е што ќе биде со албанската област по въведување на двојазичноста во Македонија. Дали е тоа секаде каде што може да се најде двојазичен знак, место и име? Овие широки барања може да се потенцираат во неодамнешното тврдање за геноцид над албанскиот народ во последните 100 години. Користењето на оваа хипотеза може да тврди дека постои геноцид. Албанците денес меѓутоа геноцид постои од албанска страна. Токму затоа тие денеска живеат во безмалку чисти региони во Македонија, од што тие имаат извршено геноцид, а не некој друг над нив. Мнозинското население во Македонија во овој момент се бори за својата држава, но црвената линија реално е премината. Една работа е јасна. Скратена Македонија нема да биде способна да преживее и ќе биде препуштена на милост на апетитите на соседните земји. Еве, на етнички поврзаната Бугарија е во пол позиција со великодушно доделување на државјанство на околу 100.000 жители во Источна Македонија во текот на последните 2 децении. Софија создаде бугарски државјани во соседна земја што може да е основа за идните територијални претензии. Ова е причина зошто на неалбанското население на Македонија веќе не може другачие да одговори, туку само со излегување на улица како што е ова денеска. Меѓу нив исто така има и многу гласачи на Социјалдемократскиот сојуз кои се чувствуваат изневерени, дека нивниот председател на партија дефинитивно ги излажал од она што ги ветувал во предизборната кампања. Тие добро знаат, дури и социјалдемократите, вели авторот, дека платформата од Тирана еднаш ако биде имплементирана, нивната национална држава и државност која имаат стекнато во жестоки борби во 1944 година, ќе има свој крај и дека тие повторно ќе бидат поделени меѓу соседните страни, како што тоа биле 500 години под турското родство, а потоа во меѓувојниот период и во кралството Југославија. Многу од нив
и мажите и жените ја признаваат подготвеноста да се вклучат во вооружена борба за слобода, доколку се усвои платформата од Тирана. На припадниците на другите малцинства во земјата, например, види го примерот на Косово, каде што населението неалбанско беше протерано за секогаш од 99 година и треба да бидат другите чувани од страна на НАТО и да се грижи НАТО за нивниот живот. Тоа е значаен доказ дека албанците не ги почитуваат човечките права на другите неалбанци и немуслимани и на другите етнички групи. Тоа е дел од исклучително добрата анализа и напис на доктор Харолд Кочи, поранешен австријски амбасадор во Македонија, 40 дипломат во Австријското министерство за надворешни работи без малку 40 години, кој ви го препорачувам да го прочитате на страницата višegradpost.com. Не е случајно што се вели Вишеград пост. Оти Австрија е една од државите која е дел од така наречената Вишеградска група. Дали Македонија е или сака да стане, или е само наблюдувач во Вишеградската група, тоа е прашање кое треба да се постави на друго место. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.